Good morning. Today's lecture we are going to start chemical reactions of trihydric alcohol. Okay, in previous lecture we have seen physical properties and preparation methods of trihydric alcohol. Okay, this trihydric alcohol also gives the same chemical reaction like monohydric alcohol or dihydric alcohol. Okay, the first, what is trihydric alcohol and their reactivity of hydroxyl group. Okay, you can see here this is CH2 OH, CH OH and CH2 OH. This is trihydric alcohol. Name of this compound is glycerol. Okay, in this glycerol these two hydroxy group, this one and this one, this two hydroxy group is a primary hydroxy group. Okay, and this middle hydroxy group is a secondary hydroxy group. Okay, secondary, and this carbon is a alpha carbon, this is beta, and this carbon is a alpha dash. Okay, this terminal or primary hydroxy group is a more reactive than primary, is a more reactive than secondary. Okay, आपण डायोल मध्ये बघितलं फर्स्ट हायड्रॉक्सी ग्रुप, हा जो हायड्रॉक्सी ग्रुप जर रिॲक्ट झाला OH, हा CH2OH, हा जर हायड्रॉक्सी ग्रुप रिॲक्ट झाला फर्स्ट, तर हा हायड्रॉक्सी ग्रुप रिॲक्ट होण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागत होतं, टेम्परेचर इन्क्रीज करावं लागत होतं. म्हणजेच रिॲक्टिव्हिटी हा जो फर्स्ट आहे त्याची काय, जो काय प्रायमरी आहे त्याची रिॲक्टिव्हिटी काय आहे, मोर आहे ॲज कम्पेअर टू सेकंडरी. ओके, तर आपण बघत आहोत केमिकल रिॲक्शन. ओके, तर केमिकल रिॲक्शन बघत असताना आपला जो काही फर्स्ट केमिकल रिॲक्शन आहे, दिस trihydric alcohol also shows the same chemical reaction like monohydric or dihydric alcohol. Okay, the first chemical reaction of trihydric alcohol, when trihydric alcohol react with sodium metal. कोणासोबत reaction with first reaction with सोडियम मेटल. ओके, हा जो काय आपला सोडियम मेटल. ओके, बघा हा ग्लिसरॉल CH2 OH, CH OH and CH2 OH, हा काय ग्लिसरॉल, there is trihydric alcohol. This glycerol react with sodium, that time you will get first monosodium glycerate, monosodium glycerate. Okay, monosodium glycerate. Again this monosodium glycerate react with sodium, that time you will get disodium glycerate, NaCHOH, and this CH2O, this is the disodium glycerate. Okay, and in this reaction, overall reaction, hydrogen gas, here 1/2 hydrogen, here hydrogen, overall hydrogen gas is evolved. Okay, again this disodium glycerate react with sodium, that time they does not show reaction. Okay, this is the product, and overall byproduct is a hydrogen gas is evolved. This is the
first chemical reaction. When reaction with sodium metal, glycerol react with sodium, that time you will get disodium glycerate is a product and a hydrogen gas is a byproduct. Okay, this is the first reaction. Okay, all reactions are so easy, and all reaction like monohydric or dihydric alcohol. Okay, बघा हा ग्लिसरॉल आहे, ग्लिसरॉल ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल आहे. हे जे टर्मिनलचे प्रायमरी हायड्रॉक्सी ग्रुप काय आहेत त्याचे मोर रिॲक्टिव्ह आहेत, त्याच्यामुळे ते काय करतो बघा, हे अल्फा अँड अल्फा डॅश, अल्फा अँड अल्फा डॅश म्हणजे हा अल्फा आणि हा अल्फा डॅश, याला आपण अल्फा अँड अल्फा डॅश डायसोडियम ग्लिसरेटही म्हणू शकतो. ओके, अशा पद्धतीने ही रिॲक्शन होते. सोडियम कोणता हायड्रॉक्सी ग्रुप रिॲक्ट होतात, फक्त प्रायमरी हायड्रॉक्सिल ग्रुप रिॲक्ट विथ सोडियम मेटल अँड टू फॉर्म डायसोडियम ग्लिसरेट. ओके, दिस इज द फर्स्ट रिॲक्शन. ओके, सेकंड रिॲक्शन बघूया आपण. रिॲक्शन विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. रिॲक्शन विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड कोणासोबत, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड सोबत. रिॲक्शन विथ सेकंड रिॲक्शन PCl5. Okay, when glycerol react with phosphorus pentachloride, that time you will get 1, 2, 3 trichloropropane is a product. Okay, बघूया first reaction, second reaction. This is your CH2OH, CHOH, CH2OH. हा काय आपला ग्लिसरॉल आहे, म्हणजेच ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल. ओके, कोणासोबत रिॲक्ट केला आपण, PCl5 सोबत. तर किती घ्यावं लागते आपल्याला, PCl5 चे 3 मॉलिक्युल्स. ओके, रिॲक्ट केला तर काय मिळतो तुम्हाला, CH2 Cl CH Cl CH2 Cl. ओके, बघा हे हायड्रॉक्सी ग्रुप रिप्लेस झालेत. ओके, किती, 3 हायड्रॉक्सी ग्रुप रिप्लेस बाय 3 क्लोरीन. ओके, अँड यू विल गेट, मग रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट काय होऊ शकतो, 3 मॉलिक्युल्स ऑफ POCl3 अँड 3 मॉलिक्युल्स ऑफ HCl. दिस इज द बाय प्रोडक्ट अँड दिस इज द 1, 2, 3 ट्रायक्लोरो propane. This is the product. Okay, बघा ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल आहे, all 3 hydroxy group. Okay, these 3 hydroxy group replaced by 3 chlorines and to form this 1, 2, 3 trichloropropane, and this is the POCl3 and 3 molecules of HCl. This is the by प्रोडक्ट. ओके, सेम ह्या रिएक्शनचा आपण मेकॅनिझम मोनोहायड्रिक अल्कोहोलमध्ये आणि डायहायड्रिक अल्कोहोलमध्ये आपण मेकॅनिझम बघितलेला आहे, कसा हायड्रॉक्सी ग्रुप PCl5 सोबत रिॲक्ट होतो. ओके, याचा मेकॅनिझम बघितलेला, त्याच्यामुळे याची मेकॅनिझम सांगण्याची तुम्हाला काही आवश्यकता नाही आहे. ओके, नेक्स्ट रिॲक्शन बघू आपण. बघा समजली, रिॲक्शन लिहून घ्या, रिॲक्शन तुम्हाला एक्झाममध्येही विचारली जाते. ओके, थर्ड रिॲक्शन बघूया आपण. रिॲक्शन्स विथ हायड्रोजन हॅलाइड्स. कुणासोबत, हायड्रोजन हॅलाइड सोबत. थर्ड रिॲक्शन, रिॲक्शन विथ हायड्रोजन हॅलाइड्स. ओके, कोणत्या हायड्रोजन हॅलाइड्स आहेत आपले, HCl, HBr, ओके, अँड HI. These are the hydrogen halides. When ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल रिॲक्ट विथ हायड्रोजन हॅलाइड, काय प्रोडक्ट मिळतात ते बघूया आपण. ओके, फर्स्ट बघू, फेन ग्लिसरॉल रिॲक्ट विथ HCl. फर्स्ट बघू आपण, ग्लिसरॉल रिॲक्ट विथ HCl ॲट 110 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. त्यावेळेस कोणता प्रोडक्ट मिळतो ते बघूया आपण. फर्स्ट ग्लिसरॉल रिॲक्ट विथ HCl. react with HCl at
110 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. ओके, बघा हा तुमचा CH2OH 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 हा काय आपला ग्लिसरॉल. ओके, कोणासोबत रिॲक्ट केला आपण? HCl सोबत. ओके, टेम्परेचर किती आहे? 110 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. मग काय होईल इथे? रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. विच हायड्रॉक्सी ग्रुप रिॲक्ट फर्स्ट? This is alpha, beta and this alpha dash. This alpha hydroxy group react first with HCl. Okay, हा काय करेल? याचं प्रोटोनेशन करेल आणि हा जो आपला क्लोराइड आहे याच्यावर काय करेल? SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटॅक, वॉटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ह अँड टू फॉर्म CH2 Cl CH OH CH2 OH. म्हणजेच हा काय झाला? अल्फा, हा बीटा अँड अल्फा डॅश. अल्फा मोनोक्लोरो हायड्रीन. दिस इज द प्रोडक्ट अल्फा मोनोक्लोरोहायड्रीन अँड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ओके, again next product will be formed like this. CH2OH CHCl CH2OH. This is the beta monochlorohydrin. Okay, this is the beta monochlorohydrin. Okay, if this glycerol react with HCl at 110 degree Celsius temperature, that time you will get alpha monochlorohydrin and beta monochlorohydrin. Okay, this is the minor. हा काय? मायनर आहे. हा जास्त प्रोडक्ट तयार होतो आणि हा कमी होतो. आपल्याला माहिती आहे की हा जो हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे, प्रायमरी हायड्रॉक्सी ग्रुप इज अ मोर रिएक्ट. दॅट्स वाय दिस अल्फा मोनोक्लोरोहायड्रिन इज अ major product and beta monochlorohydrin is a minor product. Again this reaction will be continue. If you continue this reaction at 110 degree Celsius temperature and HCl, that time again two possibility. Okay, formation of product like this CH2OH CHCl CH2Cl. हा काय झाला? अल्फा डॅश. ओके, आता इथे काय करू आपण? हा जो आहे हा OH ठेवू. ओके, आणि इथे काय करू? Cl. म्हणजे इथे अल्फा बीटा अँड हा अल्फा डॅश. पॉसिबिलिटी अल्फा बीटा डाय क्लोरोहायड्रिन हा एक प्रोडक्ट तयार होतो. ओके, हीच रिॲक्शन आपण सेम कंटिन्यू केली at a long time near about 110 degree Celsius temperature in the presence of HCl. That time you will get alpha beta dichlorohydrin or हा इकडे एक आणखी लिहितो दुसरा CH2Cl CHOH and CH2Cl. Again we will get this product, that is alpha dash dichlorohydrin. Okay, this product will be formed if glycerol react with HCl at 110 degree Celsius temperature. That time you will get alpha monochlorohydrin. This is the major product, and beta monochlorohydrin. This is the minor product. Again this reaction will be continue. If you continuing this reaction at a 110 degree Celsius temperature in the presence of HCl, again you will get two product alpha beta. This is the alpha and beta dichlorohydrin or alpha dash dichlorohydrin. These are the product. Okay, when glycerol react with HCl at a 110 degree Celsius
temperature. Okay, and HCl like HBr also shows the same reaction like this, like HCl. Okay, next बघूया, नेक्स्ट रिएक्शन बघू आपण. ग्लिसरॉल रिॲक्ट विथ HI. ओके, HI का डिफरंट रिएक्शन दाखवतो, समजलं? If glycerol react with hydrogen iodide, that time what will be happen and what product will be obtained? Reaction with HI. This is glycerol, CH2 OH, CH OH, CH2 OH. हा काय आपला ग्लिसरॉल आहे. हा कोणासोबत रिॲक्ट करायचा आपल्याला? HI सोबत, म्हणजे हायड्रोजन आयोडाईड सोबत. हा काय करेल? रिॲक्शन वेगळं देतो. कसे देतो बघूया आपण. हा जर आपण हायड्रोजन आयोडाईड सोबत रिॲक्ट केला, ओके, हायड्रोजन आयोडाईड, ओके, मग बघूया. हा जर हायड्रोजन आयोडाईड सोबत रिॲक्ट केला तर इथे काय होईल? 3 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर विल बी रिमूव्ह. ओके, म्हणजे हा काय प्लस आहे, हा निगेटिव्ह आहे. हा सर्वांचं काय होईल? प्रोटोनेशन होईल आणि वॉटर मॉलिक्यूल काय होईल? रिमूव्ह होईल. म्हणजेच CH2I म्हणजे आयोडाईड CHI अँड CH2I, म्हणजेच 1 2 3 ट्राय आयोडो प्रोपेन. ओके, हा ट्रायोडो प्रोपेन. दिस इज द अनस्टेबल compound. Why this is unstable compound? Because size of this carbon iodine bond is a, हा जो बॉन्ड लेंथ आहे काय लॉंग आहे. ओके, ॲज कम्पेअर टू कार्बन क्लोरीन. ओके, बॉन्ड लेंथ इज लॉंग, दॅट्स वाय दिस बॉन्ड इज इझिली ब्रेक. ओके, मग हा बॉन्डचे जे हा लोन पेअर जर इथे आला, इथे डबल बॉन्ड तयार करतील आणि हा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन 2 मोल, ओके, रिमूव्ह होईल. म्हणजे तयार काय होईल तुमचा? पॉसिबिलिटी नाही म्हणजे तयारच काय होईल? हा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH. हा काय झाला? OH नाही, नॉट OH, सॉरी, दिस इज आयोडाईड, अलील आयोडाईड. This is allyl iodide. Again allyl iodide. This is the product. But if you continue in this again reaction with HI, okay, बघा हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक, हा याच्यावर अटॅक करेल आणि हा आयोडीन काय करेल? ह्या कार्बोकॅटायनवर अटॅक करेल. म्हणजे तयार काय होईल? CH3CHI, this CH2I. Again this compound is unstable compound, म्हणजे हा अनस्टेबल कंपाऊंड आहे. ओके, मग हा अनस्टेबल कंपाऊंड इथे काय होईल? रिमूव्हल ऑफ आयोडीन. हा जर इथे गेला, हा पण काय होईल? बाहेर येईल. म्हणजेच काय तयार होईल? बघा इकडे बघा, CH3, ओके, हा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, म्हणजे हा जर असा हा असा तयार होईल. ओके, प्रोपीन तयार होईल, प्रोपीन ENE. ओके, अगेन धिस प्रोपीन रिॲक्ट विथ कोणासोबत रिॲक्ट करायचा आपण? HI सोबत. काय होऊ शकतं बघा? परत काय होईल? हा याच्यावर अटॅक करेल आणि हा परत इकडे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक कार्बोकॅटायनवर. म्हणजे तयार काय होईल तुमचं बघा? CH3 CH, हा आयोडीन आणि हा काय? CH3 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो
प्रोपेन, दिस इज द प्रोडक्ट 2-iodopropane. हा काय आपला प्रोडक्ट आहे 2-iodopropane. This is about the when reaction with hydrogen iodide. Glycerol react with hydrogen iodide. That time you will get first replacement of all three hydroxy group by iodine. Okay, these three hydroxyl group are removed by iodine and to form 1, 2, 3 triiodopropane. This is the unstable compound because size of iodine is large. That's why the bond between carbon and iodine long, and that's why easily break this bond and to form this allyl iodide. Okay, this allyl iodide again react with HI. That time you will get again this unstable compound. Okay, after this removal of iodine, that time you will get propene. This propene react with HI. That time you will get 2-iodopropane. This is the final product. 2A. This reaction goes towards the 2A. This is the first product. Okay, again this product if you reacting with hydrogen iodide, that time you will get iodopropane. म्हणजे हा आलेल आयोडाईड परत जर याच हायड्रोजन आयोडाईड सोबत जर एक्सेस हायड्रोजन आयोडाईड सोबत जर रिॲक्ट केला कोणता एक्सेस, तर त्यावेळेस काय मिळतो तुम्हाला 2-iodopropane. पण जर एक्सेस अमाऊंटमध्ये तुम्ही नाही घेतला फक्त त्यावेळेस रिॲक्शन कुठेपर्यंत जाईल आलील आयोडाईडपर्यंत. बट इफ यू रिॲक्टिंग दिस आलील आयोडाईड विथ एक्सेस हायड्रोजन आयोडाईड, दॅट टाइम यू विल गेट 2-iodopropane. ओके, इथे आपण थांबू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये जे काही केमिकल रिॲक्शन रिमेनिंग केमिकल रिॲक्शन आहेत त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. पण तत्पूर्वी एक तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की ऑफलाईन कॉलेजेस चालू झालेले आहेत. तरी सर्व जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी कॉलेजमध्ये येऊन लेक्चर्स आणि प्रॅक्टिकल्स अटेंड करावेत अशी तुम्हाला सूचना आहे. ओके, जे विद्यार्थी येणार नाहीत तसं त्यांना सपोज प्रेझेंटी नसेल तर तुमचं एक्झाम फॉर्म भरता येत नाहीत. ओके, थँक्यू.